क्लास 9 बेटे डॉक्टर पलटा एकांगी जिहड़ी साडी दूसरी है बलवंत गार्गी द्वारा इस दियां अगलियां जिहड़ियां वो 17 असीं पढ़ांगे की है। जो असीं देखते हैं कि वो कहता है कि डॉक्टर वास्ते टैलीफोन लगना बहुत जरूरी है। अपनी पत्नी नूं टैलीफोन के गुण दसदा है, लाभ दसदा है। फिर अगे है, पत्नी अजिहियां गल्लां नाल सहमत नहीं हुंदी। उसनूं पता है कि प्यारा सिंह पलटा उसके गहने बेच के टैलीफोन लगवा रहा है। टैलीफोन फिट तो हो गया है पर इसका कनैक्शन अजे नहीं मिलिया। इसलिए डॉक्टर पलटा एक स्कीम बनाउंदा है। बेटा वो अपनी पत्नी नूं की कहता है, क्योंकि टैलीफोन तो उसने अपनी पत्नी के गहने बेच के लै लिया सी पर की है हजे कनैक्शन नहीं मिलिया सी। इस करके वो एक स्कीम बनाता है। वो अपनी पत्नी नूं कहता है जदों कोई मरीज बाहरों कुंडी खड़कावे तो वह दूजे कमरे में जाके टाइम पीस का अलार्म बजा देवे। की करे? टाइम पीस का अलार्म बजा दिया करे। इस तरह वो टैलीफोन पर किसी नाल गल करन लग पवेगा तो मरीज समझेगा कि बड़ा माहिर डॉक्टर है जिहड़ा हमेशा रुझिया रहिंदा है। वो टाइम पीस की घंटी ठीक करके सतवंत नूं फड़ाउंदा है। दीवान झंडा सिंह का प्रवेश करना। बेटा दीवान झंडा सिंह जिहड़ा ना वो मकान मालक है, जिहड़ा ये डॉक्टर पलटा है वो जिहड़ा उसके मकान में रहिंदा, उसकी दुकान भी किराए ते। तो वो की है अपना किराया लैण वास्ते आंदा है। पर डॉक्टर सोचता है कि शायद कोई मरीज आया। जदों वो बाहरों आवाज़ ठक ठक दी करता है तो वो फटाफट के अपनी पत्नी नूं कहंदा है कि तू जाके अलार्म की घंटी बजा तो मैं टैलीफोन फड़ के झूठ मूठ गल्लां करांगा तां जो जिहड़ा आया वो प्रभावित होए। बाहरों दरवाजे ते दस्तक हुंदी है तो मिथी भाव की बनाई हुई योजना अनुसार सतवंत अलार्म की घंटी बजा दिंदी है। डॉक्टर पलटा टैलीफोन चुक लैंदा है और गल्लां करन लग जाता है। दीवान झंडा सिंह अंदर दाखिल हुंदा है। डॉक्टर पलटा गल्लां करन दा अभिनय करता है, नाल ही शाम नूं चैक भेजण की ताकीद करता है। ताकीद की पक्का करता है, उसनूं कहता है झूठ मूठ ही किसी ने कहता तू चैक भेज दी मैं तेरी दवाई भेज देंगा। दीवान कहता है कि वह अपने घर का किराया लैन आया है जिहड़ा उसने 3 महीनों तो नहीं चुकाया। दीवान डॉक्टर पलटा नूं धमकी दिंदा है कि जेकर उसने किराया ना चुकाया तो वह टिंड फुड़ी सड़क उत्ते सुट देवे, भाव कि उसका सारा समान बाहर सुट देगा। डॉक्टर पलटा जमूर हाथ विच पकड़ के सौं खांदा है। जमूर की हुंदा जिस नाल दंद कड्ढे जाते हैं कि वह 2 दिनों में उसका किराया जरूर चुका देगा। वह दुकान ते आउण दी खेचल ना करन। 3 महीने का किराया घर भेज दिता जाएगा। दीवान चला जाता है। डॉक्टर पलटा सतवंत नूं दसदा है कि साडे देश विच मंदारी ते पुजारी तां चंगा काम चला लैंदे हन पर डॉक्टर नहीं। सतवंत नूं नर्स बनन की सलाह देना। अपने कारोबार नूं चलाउण लई डॉक्टर पलटा सतवंत नूं नर्स बनन की सलाह दिंदा है। सतवंत नर्स वाले कपड़े पा लैंदी है। बेटा वो अपनी पत्नी नूं कहंदा कि तू नर्स बन जा तां जो लोग जिहड़े ये सोचण कि बहुत वड्डा डॉक्टर है। ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਦਾ ਆਉਣਾ। बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਠੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮੂਠ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਰਪੁਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤਵੰਤ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਵੰਤ ਨੂੰ ਨਰਸ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ MA ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਤਵੰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਲਈ ਦੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਮੁਫਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ 5-7 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਸਰੂਪ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਵੰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਵੰਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮੂਠੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਪਾਇਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਮੂੰਹ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਉਸਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਡਰ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।